Good morning, students. Welcome to online class. My dear students, today we learn second language English in a 9th standard. The third poem, A Girl Called Golden. A Girl Called Golden. So in the last class, we were discussing very important games in India and the world, cricket. Kapil Dev. Kapil Dev was all-rounder and his captaincy, they got World Cup in 1983. Yes, he was a great cricketer in the world. So, same related to in this poem, A Girl Called Golden. ಆ ಬಂಗಾರದ ಪದಕಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದಂಥ ಒಬ್ಬ ಓಟಗಾತಿಯ ಒಂದು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. She got 4 medals in the Olympic Games. Every 4 years, to organized Olympic Games. In this year also, Olympic Games to Tokyo in Japan. But it did not do it because corona effect, COVID-19. So, next year, the Olympic organization will be conducted. 2024 Olympic Games will be playing in France. Very important Olympic Games is one of the international games and very honored game. So, in this poem written by David Bateson. My dear students, next go to related to in this poem. First of all, we go to thought of the day. S. Chintanege ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ. S. You know it in this picture. S. Swami Vivekananda, the great patriot. S. Thought of the day. Believing others is easy, but believing in yourself, that's the real challenge. Once again, believing others is easy, but believing in yourself, that's the real challenge. Swami Vivekananda. Believing, ನೋಡಿ, ನಂಬಿಕೆ, ಬೇರೆಯವರನ್ನು ನಂಬುವುದು ಬಹಳ ಈಸಿ, ಬಹಳ ಸುಲಭ. ಬಟ್ ಬಿಲೀವಿಂಗ್, ನಂಬುವುದು ಇನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ನಿನ್ನೊಳಗೆ. ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ. ದಟ್ಸ್, ಅದು ನಿಜವಾದಂಥ ಸವಾಲು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬೇಕು ಫಸ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ರು ನಂಬೋದು ಭಾಳ ಸುಲಭ. ನಾವು ಭಾಳಷ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ರು ನಂಬಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಹಾಳಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮಾತನ್ನು, ಒಳ್ಳೆ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ. ಯಾರ್ದು? ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರದು. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ಎಸ್. ಇನ್ ಯುವರ್ ಬುಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ all of you knew it. Yes, many pictures in your PPT. Yes, in the screen. Okay, my dear students. Okay, identify the games following the pictures. Identify the games. What? Yes. Okay, first one is, yes, what one is? Running race. Very good, Lata. Your answer is right. Running race.
Okay, my dear students, in the second, yes, sailing. ದೋಣಿಯನ್ನು ನುಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಮುದ್ರಯಾನವನ್ನ. Yes. And third one, yes, my dear student, very easy, tennis. Third one is tennis. Fourth one, yes, Kiran, your answer is right. Cricket. Yes, cricket. Fourth one is cricket. And fifth one is, yes, basketball. Fifth one is basketball. In second line, first one, yes. Yes, my dear student. Sixth one is, tell me, what is sixth one? Yes, discus throw. Sixth one is discus throw. Okay, seventh one, very easy. Yes, cycling. Seventh one is cycling. And eighth one, yes, volleyball. Yes, Janaki, your answer is correct. Volleyball. And the ninth one, yes, fencing. Ninth one is fencing. It's a new game. Yes. Tenth one, very easy. Yes. Shanmukhi, your is an answer correct. Tenth one is, yes, very easy recognizing. Shooting. Shoot madadu. Yes. And 11th one, yes, swimming. Very good answer. And 12th one, yes, weightlifting. Kiran, thank you. And 13, yes, 13 is, yes, badminton. And 14, yes, tell me, 14, yes, table tennis. And last one is, yes, archery. So, this picture shows many games. All of you very good identified. Okay, my dear students. So, this picture shows to interest sports and games. Very important student life. Sports and games to related to our intellectual development. Yes, ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಗೆ ಈ ಕ್ರೀಡೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರು. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ಭವಿಷ್ಯ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ವರ್ಗ ಕೋಣೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಲ್ಚೆಂಡಿನ ಆಟದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಗೋ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಎಸ್, ಓಕೆ, ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ವಿಚ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಡು ಯು ಪ್ಲೇ? ನೀವು ಯಾವ ಗೇಮನ್ನು ಆಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ? ಎಸ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್, ವಾಲಿಬಾಲ್, ಖೋಖೋ, ವೆರಿ ನೈಸ್, ಕಬಡ್ಡಿ, ಎಸ್, ಫನ್ನಿ ಗೇಮ್, ಓಕೆ, ಹಾಕಿ, ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಟೆನ್ನಿಸ್, ವಾಲಿಬಾಲ್, ಫುಟ್ಬಾಲ್, many other games you are doing in your school. Yes, very nice. Okay, the second one, what is your favorite game? Sunil, tell me, what is your favorite game? Yes, football, very good. Okay, my favorite game is cricket. ನನ್ನ ಒಂದು ನೆಚ್ಚಿನ ಆಟ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್. My favorite game is cricket. Yes, Anjali? Yes, your game is Khokho. Very good. So nice. Okay. Third question, who is your favorite player? Yes, tell me. Your favorite player? Yes, PV Sindhu. Okay, Radhika, very good. PV Sindhu. Neighbor state, Andhra Pradesh. Yes, Hyderabad. Okay, KL Rahul, very nice. My favorite player is Virat Kohli. Yes, a great cricketer in the world nowadays, present days. Virat Kohli, a great cricketer in the world. So, different players in our favorite. Yes, yes.
My dear students, next go to very important about the poet. About the poet, David Bateson. Okay, my dear students, all of you open your textbook. Okay, know the David Bateson. David Bateson 1921 to 1998. 1921ರಲ್ಲಿ ಜನನ, 1998ರಲ್ಲಿ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂತಾನೆ. ವಾಸ್ ಅನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಪೊಯೆಟ್. ಇವನೊಬ್ಬ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಾಹಕ. ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಾಹಕ ಇವನೊಬ್ಬ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಕವಿ. ಡೇವಿಡ್ ವಾಸ್ ವೆಲ್ ನೌನ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಆಥರ್ಸ್. ಡೇವಿಡ್ ಒಬ್ಬರ ಬಹಳ ಚಿರಪರಿಚಿತ, ವೆಲ್ ನೌನ್ ಅಂದರೆ ಚಿರಪರಿಚಿತ, ಅಮಾಂಗ್ ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಯಾರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು, ಲೇಖನ ಬರೆಗಳಲ್ಲಿ, ಲೇಖಕರಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಚಿರಪರಿಚಿತವಾಗಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಲೇಖಕ. ಮತ್ತು ಇಲಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ಸ್, ಒಬ್ಬ ವಿವರಣೆಕಾರ, ಒಬ್ಬ ದೃಷ್ಟಾಂತಕಾರ. ಒಬ್ಬ ಇಲಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವಿವರಣೆಕಾರ, ದೃಷ್ಟಾಂತಕಾರ. ಅವನು ಹೂ ಮೆಟ್ ಅಟ್ ದ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಟ್ ಸಿಡ್ನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಭೇಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳು. ಆ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನು ಭೇಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಿಡ್ನಿ ಅನ್ನೋದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇನ್ ಸಿಟಿ ಇನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ. ಬಿಸೈಡ್ಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಪಯಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಗೀತೆಗಳನ್ನು, ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳನ್ನು, ಅಂದರೆ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು. ಡೇವಿಡ್ ವಾಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಓಷಿಯನ್ ಥಿಯೇಟರ್. ಓಷಿಯನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಮುದ್ರದ ಒಂದು ರಂಗಭೂಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಥಿಯೇಟರ್ ಬಗ್ಗೆ, ಥಿಯೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ, ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಛಾಯಾಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ, ಅಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ರಂಗ ಕಲಾಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆ ಛಾಯಾಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಇವನಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಪಯಮ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಮರಸ್ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಂಥಾಲಜೀಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಓನ್. ಇವನು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರಸ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹಲವಾರು. ನ್ಯೂಮರಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಬಹಳ, ಹಲವಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಇವನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು, ಆ ಒಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು, ಇವನು ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ಗಳನ್ನು, ಪುರವಾಣಿಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋ ಅಂಶವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ಎಸ್. ದ ಪಯಮ್ ಈಸ್ ರಿಟನ್ ಆನ್ ಬೆಟ್ಟಿ ಕ್ಲತ್ಬರ್ಟ್. ಈ ಪಯಮ್ ಈಸ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ಬೆಟ್ಟಿ ಕ್ಲತ್ಬರ್ಟ್ ಬೈ ನೇಮ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಕತ್ಬರ್ಟ್. ದ ಪಯಮ್ ಈಸ್ ರಿಟನ್. ಈ ಪಯಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋಂಥದ್ದು ಬೆಟ್ಟಿ ಕತ್ಬರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ. ಅವಳ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಏನಂತಂದರೆ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಕತ್ಬರ್ಟ್. ಎಲಿಜಬೆತ್ ಕತ್ಬರ್ಟ್ ನೇಮ್. ಹೂ ಆಸ್ ಆನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಅಥ್ಲೆಟ್. ಇವಳೊಬ್ಬ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮೇಲಾಟದ ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರ್ತಿ, ಅಂದರೆ ಓಟಗಾರ್ತಿ. ಮೇಲಾಟಗಳು, ಅಥ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಅಥ್ಲೆಟ್ ಅಂದರೆ ಮೇಲಾಟ, ಅಥ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೇಲಾಟಗಳು ಅಂತ. ಇವಳೊಬ್ಬ ಓಡುವ, ನಡೆದಾಡುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರ್ತಿ. ಸಿ ವಾಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟರ್. ಸ್ಪ್ರಿಂಟರ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏನಂತಂದರೆ ಭಾಳ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂಥ, ಇಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂಥ 100 ಮೀಟರ್ 200 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಆ ಓಟದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗ ಓಡುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಓಟಗಾತಿ ಯಾರು? ಇವಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಟರ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ದೂರದ ವೇಗದ ಓಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ವೇಗದ ಓಟ ಅಂತ ಓಟಗಾತಿ ಇವಳು. ಯಾರು? ಬೆಟ್ಟಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಓನ್ 3 ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ಸ್. ಇವಳು ಹ್ಯಾಡ್ ಓನ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾಳೆ 3 ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ 1956. 1956 ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಗೇಮಲ್ಲಿ ಇವಳು 3 ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಇನ್ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀನಿ ನೆನಪಲ್ಲಿ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಸಿ ಆಡೆಡ್ 4th ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಅಟ್ ದ 1964. 1964 ಒಲಿಂಪಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಟೋಕಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಅನ್ನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾಳೆ. ಎಸ್, ಈಸ್ ಎ ಡೇವಿಡ್ ಬ್ಯಾಟಸನ್ ದ poet, and he was as Betty Cuthbert. Yes, this is the symbol of Olympic. This is the symbol of Olympic. Yes, ಅದರ ಸಂಕೇತ ಅದು. Yes. So go to next.
meaning. Okay, students, you knew the about the poet and about the player Betty Cuthbert. Okay, now we are going to some new words or glossary. Betty Cuthbert, it means pronounced as a Betty Cuthbert. Cuthbert. ಅವಳ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ನಾವು ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೆಟ್ಟಿ ಕತ್ಬಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅವಳ ಒಂದು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಬೆಟ್ಟಿ ಕತ್ಬಾರ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್. ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ರನ್ ಆರ್ ಗೋ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. 100 ಮೀಟರ್ 200 ಮೀಟರ್ ಓಡುವಂತ ಒಂದು ವೇಗದ ಓಟ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕರೀತಾರೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತಂದೇಳಿ. ಸ್ಪ್ರಿಂಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಓಟಗಾತಿ, ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಓಟ. ಅದು ಕೇವಲ 100 ಮತ್ತು 200 ಮೀಟರ್ದ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ವೇಗ ಇರುವಂತ ಒಂದು ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್. ಕೋಚ್. ಕೋಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ, ತರಬೇತಿದಾರ. ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಟೀಚಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಆನ್ ಅಥ್ಲೆಟ್ ಆರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್. ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಟೀಚಸ್, ಯಾರು ಬೋಧಿಸ್ತಾನೋ, ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ತಾನೋ ಅಥ್ಲೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅವನನ್ನು ನಾವು ಕೋಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕೋಚ್ ಅಂತಂದೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಎಸ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು again another one glossary, spare. Spare it means encourage to try order to achieving something. ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ನೀಡೋದು. ಟ್ರೈ ಆರ್ಡರ್, ಇನ್ನೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡು ಅಂತಂದೇಳಿ. ಅಚೀವಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಏನೋ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡೋದು. ಟ್ರೈ ಆರ್ಡರ್, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ನೀನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡು, ಇನ್ನೂ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಇರಲಿ, ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡು, ನಿನ್ನ ಸಾಧನೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಾಧನೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳೋದನ್ನ ಸ್ಪಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸ್ಪೆಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಆ ಕಾಲ ಅವಧಿ. ಆ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಮಯ, ಆ ಒಂದು ಕಾಲದ ಒಂದು ಅವಧಿಯನ್ನು ಕರಿತೀವಿ. ಈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಪೇ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಸಂಬಡೀಸ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಆರ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್. ಟು ಪೇ ಕೇರ್ಫುಲ್, ನಾವು ಪೇ ಮಾಡೋದು ಕೇರ್ಫುಲ್, ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಾಗ, ಅವಧಾನದಿಂದ. ಸಂಬಡೀಸ್ ಅಡ್ವೈಸ್, ಯಾರೊಬ್ರು ಹೇಳಿದಂಥ ಸಲಹೆಗೆ ಅಥವಾ ವಾರ್ನಿಂಗ್, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ವಾರ್ನಿಂಗಿಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕೇರ್ಫುಲ್, ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಅದನ್ನ ಅವಧಾನದಿಂದ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವನ್ನ ಇಡೋದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಗ್ಲೋರಿ. ಗ್ಲೋರಿ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫೇಮ್, ಬಹಳ ವೈಭವ. ಪ್ರೈಸ್ ಆರ್ ಆನರ್, ಗೌರವ, ಹೊಗಳಿಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ಗೌರವ, ಹೊಗಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಥವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವೈಭವ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ದ poem The Girl Called Golden. Yes, A Girl Called Golden, written by David Bateson. Okay, my dear friends, all of you already open your textbook. First of all, I am reading or singing the poem. Okay, you listen carefully and some difficult words underline. Okay, in your difficult word underline in your book. Only pencil, not pen. Okay. Why did you run when your schoolmates were walking? Why do you sprint if they started to run? Why do you train while others were playing? What was the secret? What made it seem fun? Why do you run when your classmates were walking? Why do you sprint if they started to run? Why do you try while others are playing? What was the secret that made it seem fun? Second stanza. Was it the feel of the fresh air and sunshine? Was it the stir of the breeze in your hair? What made the coach recognize you were special? Was it because you had courage to spare? Was it the feel of the fresh air and sunshine? What is the stir of the breeze in your ear? What that the coach recognized you were special? Was it because you had courage to spare? Third stanza. Showing your will when the muscles were acting, long spells of effort and much to be learned, heeding the words
that some others rejected, knowing that winning could only be earned, showing your will when the muscles were aching, long spells of effort and much to be learned, heeding the words that some others rejected, knowing that winning could only be earned. Last stanza. Time slipped away, then came the Olympics, still in your teens, but spared on by the cheese, glory at last, as you gained your gold medal. A time to remember the rest of your years. Time slipped away, then came the Olympics, still in your teens, but spared on by the cheese, glory at last, as you gained your gold medals. A time to remember the rest of your year. A time to remember the rest of your year. The rest of your year. The rest of your year. Okay, my dear students, all of you singing very well tomorrow, alone or group wise. Okay, practice in your home today's night. Okay, my dear friends, now in your mind singing in this poem. Okay, all of you start in your singing skill to develop in your mind. Okay, my dear students. Okay, done your singing skill. Okay, my dear students, describe the stanza wise in this poem. Okay, in the first stanza, why did you run when your schoolmates were walking? Why do you sprint if they started to run? Why did you train while others were playing? What was the street secret that made it seem fun? So, why did you run? ಏಕೆ ನೀನು ಓಡುತ್ತೀಯಾ? Why did you run? ಏಕೆ ನೀನು ಓಡುತ್ತೀಯಾ? When your schoolmates were walking. ಯಾವಾಗ ನಿನ್ನ ಶಾಲಾ ಸಹಚರರು, ಸ್ಕೂಲ್ಮೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಆ ಶಾಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಟ್ಟಿಯ ಆ ಸಹಚರರು ವರ್ ವಾಕಿಂಗ್. ವಾಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಡೆದಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಯಾಕೆ ನೀನು ಓಡಾಡ್ತೀಯಾ? ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ನಡೆದಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನೀನು ಏಕೆ ಓಡ್ತೀಯಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್, in the first picture shows yes, run. This one first picture is yes, walking, schoolmates walking, and in the picture third, running. Yes, why do you run? ನೀನು ಏಕೆ ಓಡ್ತೀಯಾ? ಯಾವಾಗ ನಿನ್ನ ಸಹಚರರು ನಡೆದಾಡ್ತಿರುವಾಗ ನೀನು ಓಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಡೇವಿಡ್ ಬೆಟಸನ್ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೈ ಡಿಡ್ ಯು ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಇಫ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ರನ್? ವೈ ಡು ಯು ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್? ಏಕೆ ನೀನು ನಡೆದಾಡ್ತೀಯಾ? ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್? ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರನ್ನಿಂಗ್. 100 meters 200 meters ಅಂತ ಓಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಓಟವನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತಂದೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಓಟ, ಅದು ಕಡಿಮೆ ಮೀಟರ್ ಓಡುವಂಥದ್ದು. 100 ಮೀಟರ್ 200 ಮೀಟರ್ ಲಾಸ್ಟ್ 400 ಮೀಟರ್ ಒಳಗಿದ್ರೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತಂದೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಇಫ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ರನ್, ಅವರು ಓಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನೀನು ಎತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಓಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ, 100 ಮೀಟರ್ 200 ಮೀಟರ್ದಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಲಿಗೆ ಓಡಿದ್ರಾಗಲ್ಲ, ಜೋರಾಗಿ ಓಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ಜೋರಾಗಿ ಓಡ್ತೀಯಾ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ವೈ ಡು ಯು ಟ್ರೈನ್ ವೈಲ್ ಅದರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್? ವೈ ಡು ಯು ಟ್ರೈನ್? ಏಕೆ ನೀನು ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ತೀಯಾ? ವೈಲ್ ಅದರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್, ಇನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ, ಕೆಲವರು ಆಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನೀನು ತರಬೇತಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀಯಾ? ಟ್ರೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ತರಬೇತಿ, ಟ್ರೈನರ್ ಅಂತ ಕರಿ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಸಹಚರರು ಓಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ಆಟ ಆಡುತ್ತಿರುವಾಗ ನೀನು ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ತೀಯಾ? ಎಸ್, ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್, ಕಿಡ್ಸ್ ಆಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್. ದ ಥರ್ಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶೋಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ in the field. What was the secret
ವಾಟ್ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಸೀಮ್ ಫಾನ್? ಏನು ನಿನ್ನ ಒಂದು ಈ ಗುಪ್ತ ಅಂಶ, ಏನಿನ್ನ ಈ ಗೌಪ್ಯತೆ, ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಸೀಕ್ರೆಟ್, ಏನಿನ್ನ ಈ ಗೌಪ್ಯ ನಿಗೂಢತೆ, ದಟ್ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಸೀಮ್, ಅದು ತೋರುತ್ತೆ, ಏನನ್ನ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೋರುತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ತಮಾಷೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ. ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಸೀಮ್ ಫಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದು ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಆಗ ಸೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ, ನೀನು ಓಡುವಾಗ ನಿನ್ನ ಸಹಚರರು ನಡೆದಾಡ್ತಾರೆ, ನೀನು ವೇಗವಾಗ ಓಡುವಾಗ ನಿನ್ನ ಸಹಚರರು ಆಗ ಓಡೋಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀನು ತರಬೇತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ. ಇದರ ನಿಗೂಢತೆ, ಇದರ ಒಂದು ಗೌಪ್ಯತೆ ಏನು, ಇದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಅಂಶ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೆಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಇದು she told to British line. She is Australian athlete. ಇವಳೊಬ್ಬ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ವೇಗದ ಓಟಗಾತಿ, ಅದು 100, 200, 400 ಮೀಟರ್ ವೇಗದ ಓಟಗಾತಿ. ಯಾರು? ಬೆಟ್ಟಿ ಕ್ಲತ್ಬರ್ಟ್. ಬೆಟ್ಟಿ ಕ್ಲತ್ಬರ್ಟ್. ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, in the next, so the second stanza, was it the feel of the fresh air and sunshine? Was it the stir of the breeze in your ear? What made the coach recognize you were special? Was it because you had courage to spare? So, in the second stanza, the poet says to her, was it the feel of the fresh air and sunshine? Was it the feel? ನಿನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ, ನಿನ್ನ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನೀನು ಫೀಲ್ ಹೊರಹಾಕ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಆಫ್ ದ ಫ್ರೆಶ್ ಏರ್ ಅಂಡ್ ಸನ್ಶೈನ್, ಆ ಶುಭ್ರವಾದ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ, ನೀಲಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯ ಹೊಳೆಯುವಂತ ಶುಭ್ರ ಆ ಒಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಆದಂತ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಹೊರಹಾಕ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಫೀಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಾವನೆಗಳು, ಭಾವನೆಗಳನ್ನ, ಆ ಅಂಶಗಳನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆಯಾ ಫ್ರೆಶ್ ಏರಲ್ಲಿ, ಶುದ್ಧವಾದ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಶುಭ್ರವಾದಂಥ ಆ ನೀಲಿ ಆಕಾಶದ ಕೂಡಿದಂಥ ಸೂರ್ಯನ ಅಂಶದಲ್ಲಿ? ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಬ್ರೆಟ್ಟಿಗೆ. ವಾಸ್ ಇಟ್ ದ ಸ್ಟಿರ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೀಜ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಏರ್? ವಾಸ್ ಇಟ್ ದ ಸ್ಟಿರ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಸ್ಟಿರ್? ಓ, ಸ್ಟಿರ್ ಇಟ್ ಕೆದರು, ಪ್ರೇರಿಸು, ಕೆದಡುವುದು ಅಂತ. ಗಾಳಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕಳ್ತದಲ್ಲ, ಆಫ್ ದ ಬ್ರೀಜ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಏರ್, ನಿನ್ನ ಒಂದು ತಲೆಗೂದಲು. ಏರ್ ನೋಡಿ, HAIR ಏರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೂದಲು, AIR ಏರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಗಾಳಿ. ಎಸ್, ಬ್ರೀಜ್ ಅಂದ್ರೆ ತಂಗಾಳಿ. ಆ ತಂಗಾಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ತಲೆಗೂದಲು ಕೆದರುತ್ತಿವೆ, ಪ್ರೇರಿಸ್ತಿವೆ, ಆ ಕಡೆ ಕಡೆಗೆ ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇವೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದ. ಹಾರಾಡ್ತಿವೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನ. ವಾಟ್ ಮೇಡ್ ದ ಕೋಚ್? ವಾಟ್ ಮೇಡ್ ದ ಕೋಚ್? ಏನು ನಿನ್ನ ಕೋಚ್? ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್. ವಾಟ್ ಮೇಡ್ ದ ಕೋಚ್? ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಯುವರ್ ವರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್. ವಾಟ್ ಮೇಡ್ ದ ಕೋಚ್? ಏನು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ತರಬೇತಿಗೆ? ಕೋಚ್ ಅಂದ್ರೆ ತರಬೇತಿದಾರ. ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಗುರುತಿಸು, ಕಂಡುಕೋ. ಯು ಆರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್, ನೀನೊಬ್ಬ ವಿಶೇಷವುಳ್ಳವಳು. ಯು ಆರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್, ನೀನೊಬ್ಬ ವಿಶೇಷ ಉಳ್ಳಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಮಹಿಳೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ. ಎಸ್, ನೀನು ತರಬೇತಿದಾರರು, ನನಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ನೀನೊಬ್ಬ ವಿಶೇಷ ಉಳ್ಳಂತ ಮಹಿಳೆ. ವಾಸ್ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಕರೇಜ್ ಟು ಸ್ಪೇರ್? ವಾಸ್ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಕರೇಜ್ ಟು ಸ್ಪೇರ್? ಎಸ್,
ಏಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೀನು ಸ್ಪೇರ್ ಬೇರೆ ಅಂದರೆ ಉಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಆ ಕಾರ್ಯದನ್ನು ನೀನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀನು ಆ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ನೀನು ಮುನ್ನುಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ. ಏಕೆಂದರೆ ಕರೇಜ್ ಟು ಸ್ಪೇರ್, ಆ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ನೀನು ಬೇರೆಯಾಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮುನ್ನುಡಿತೀಯ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಸ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶೋಸ್ ಸನ್ಶೈನ್, ಫ್ರೆಶ್ ಏರ್ ಅಂಡ್ ಸನ್ಶೈನ್. ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಬೀಳ್ತದವೆ, ಒಂದು ಶುಭ್ರವಾದ ಗಾಳಿ. ಎಸ್, ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಸರ. ಅಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಎ ಟ್ರೈನರ್, ಕೋಚ್ ಟು ಟ್ರೈನ್ ಟು ಟ್ರೈನರ್ಸ್. ತರಬೇತಿದಾರ ತರಬೇತಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಸ್, ಟೀಚರ್ ಇಸ್ ಎ ಟ್ರೈನರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಸ್ ಎ learner. Yes, he is a coach or coach. They are trainers. Yes, so we learned very well when we coach. Yes. In the third stanza, showing your will when the muscles were acting, long spells of effort and much to be learned, heeding the words that some others rejected, knowing that winning could only be earned. Showing your will, ನಿನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸು, ನಿನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ನೀನು ತೋರಿಸು. when the muscles were acting, when the muscles it means ಮಾಂಸಖಂಡಗಳು were hacking, ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಏಳಿಗೆ ಆದಾಗ, ಸಾಧಿಸಿದಾಗ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ನೀನು ನಿನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ನೀನು ತೋರಿಸು ಅಂದರೆ ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡು ಅಂತ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಸಾಧನೆ, ಏಳಿಗೆ. ಮಜಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳು. ವೆನ್ ಯಾವಾಗ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಪೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಫರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಚ್ ಟು ಬಿ ಲರ್ನ್ಡ್. ಲಾಂಗ್ ಸ್ಪೆಲ್ಸ್ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಂತ್ರ ಆಫ್ ಎಫರ್ಟ್, ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧರನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧರನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಅದು ಬಹಳ ಲಾಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಮಚ್ ಟು ಬಿ ಲರ್ನ್ಡ್, ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು, ಕಲಿತು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧರನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಎಸ್, heeding the words that some others rejected. heeding the words, ಪದಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಅಂಶಗಳನ್ನು, ಮಾತುಗಳನ್ನು that some others rejected, ಕೆಲವರು ನಮ್ಮನ್ನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದರ್ಸ್ ಇತರೆಯವರು ನಮ್ಮ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಪದಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಎಚ್ಚರ ಇರಬೇಕು ಆ ಪದಗಳ ಮೇಲೆ. ಈಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಎಚ್ಚರ, ಬಹಳ ಗಮನ. ನೋಯಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಕುಡ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿ ಹರ್ನ್ಡ್, ಯಾವಾಗ ಆ ಜಯವನ್ನು ತಿಳಿತೇವೋ ಕುಡ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿ ಹರ್ನ್ಡ್, ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಗಳಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಎಸ್, ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸ್ತೀವಿ, ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮುಂದುವರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಎಸ್, ನೋಯಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಜಯ ಗಳಿಸ್ತೀವೋ ತಿಳಿತೀವೋ, ಜಯ ಗಳಿಸೋದನ್ನ ಕುಡ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿ ಹರ್ನ್ಡ್, ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಗಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅರ್ನ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಗಳಿಸಿದ, ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಅನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಸ್, ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್. Very important. In the third stanza, describe the point. Okay, my dear friends, we are going to in the last stanza, fourth stanza or last stanza. Time slipped away, then came the Olympics. Still in your teens, but spurred on by the chase. Glory at last, as you gained your gold medals. A time to remember the rest
rest of your years. The rest of your years. So, time slipped away. Then came the Olympics. ಸಮಯ ಸ್ಲಿಪ್ಡ್ ಅವೇ, ಸಮಯ ಜಾರಿತು. ಅವೇ ಅಂದರೆ ದೂರ, ಸಮಯ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ದೆನ್ ಕೇಮ್ ದ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್. ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಬಂದಿತು. ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಎವ್ರಿ 4 years. 2 types ಆಫ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್. ಚಳಿಗಾಲದ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಬೇಸಿಗೆಕಾಲದ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಕ್ರೀಡೆಗಳು, ಮಾಮೂಲಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 years. ಇದು 2020 ನಡೆದರೆ ಅದು 2022 ನಡೀತದೆ. ಎಸ್, ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ನೋದ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್, ಅದರ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದಿರಿ ನೀವು. ಎಸ್, ಸಮಯ ಜಾರಿದೆ ಅಂದರೆ ಬಂದಿದೆ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಆಟಗಳಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಲು. ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಟೀನ್ಸ್, ಈಗ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಯೌವನ, ಸ್ಟಿಲ್ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಯುವತಿ, ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಟೀನ್ಸ್, ನಿನ್ನ ಈ ಯೌವನದಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಸ್ಪರ್ಡ್ ಆನ್ ಬೈ ದ ಚೀಲ್ಸ್. ಸ್ಪರ್ಡ್, ಸ್ಪರ್ಡ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಡ್? ಎಸ್, ಉತ್ತೇಜನ, ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಿನಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಉತ್ತೇಜನ. ಆನ್ ಬೈ ದ ಚೀಲ್ಸ್, ಆ ಜನಗಳಿಂದ ಆ ಪ್ರಶಂಸನಾರ್ಹ ಒಂದು ಘೋಷಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತದವೆ. ಎಸ್ ಬ್ರೆಟ್ಟಿ, ಎಸ್ ಬ್ರೆಟ್ಟಿ, ಎಸ್ ಬ್ರೆಟ್ಟಿ, ಬ್ರೆಟ್ಟಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೀರ್ಸ್, ಘೋಷಣೆ ವಾಕ್ಯಗಳು. ಅದು ಎಂಥ ಘೋಷಣೆ ವಾಕ್ಯಗಳು? ಪ್ರಶಂಸನಾರ್ಹ ಘೋಷಣೆ ವಾಕ್ಯಗಳು ಪ್ರೇರಿಸ್ತಾ ಇವೆ, ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡ್ತಾ ಇವೆ. ಇವು ಕೂಡ ಅವಳ ಯೌವನದಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಆ ಟೀನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೌವನ, ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತನಕ. ಈಗ ಗ್ಲೋರಿ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಯು ಗೈನ್ಡ್ ಯುವರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ಸ್. ಗ್ಲೋರಿ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್, ಕಟ್ಟ ಕಡೆಗೆ ವೈಭವ. ಯಾವಾಗ ನೀನು ಗೈನ್ಡ್, ಸಂಪಾದಿಸಿದೆ, ಗಳಿಸಿದೆ, ಗೆದ್ದೆ, ಜಯಿಸಿದೆ, ಯುವರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್, ನಿನ್ನ ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ, ಗೆದ್ದ ಆ ಬಂಗಾರದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಾಗ ವೈಭವ, ಗೌರವ, ಸಂತೋಷ. ಕಟ್ಟ ಕಡೆಗೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಗೆ, ಯಾವಾಗ ನೀನು ಓಟದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಂಗಾರದ ಪದಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಡ್ತೀಯಲ್ಲ, ಆ ಗಳಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನ ಪ್ರಶಂಸನಾರ್ಹವಾದಂತಹ ಒಂದು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಕೂಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಎ ಟೈಮ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್, ಆ ಸಮಯ ನಾನು ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಡೇವಿಡ್ ಬೆಟ್ಸನ್ ಆ ಬ್ರೆಟ್ಟಿ ಕ್ಲರ್ಕ್ಬರ್ಟ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎ ಟೈಮ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್, ಆ ಸಮಯ. ಯಾವ ಸಮಯ? ವೆರಿ ಗುಡ್. 1956 ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಗೇಮ್ ಅಂಡ್ 1964 ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಗೇಮ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ 1956, ಎಸ್, in Melbourne, Australia, Melbourne, and second one medal only next 1964 Tokyo Olympics. You already got 4 medals. A time to remember. Nowadays also, now also, the rest of your years. ಈಗ ನಿನಗೆ ವಿರಾಮ, ಆಫ್ ಯುವರ್ ಇಯರ್ಸ್, ನಿನ್ನ ವಿರಾಮದ ದಿನಗಳು, ಈ ನಂತರದ ವರ್ಷಗಳು ನಿನಗೆ ತುಂಬ ವಿಶಾಲವಾದ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಜೀವನ. ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಈಗ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ 1956, 1964ರಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಆ ಬಂಗಾರದ ಪದಕಗಳ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಡೇವಿಡ್ ಬೆಟ್ಸನ್ ಆ ಬ್ರೆಟ್ಟಿ ಕ್ಲರ್ಕ್ಬರ್ಟ್ನ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಎಸ್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಿ ಟಿ ಉಷಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಪಿ ಟಿ ಉಷಾ ನೋಡಿದ್ರಿ ನೀವು, ಬಂಗಾರದ ಜಿಂಕೆ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ. ಎಸ್, ಪಿ ಟಿ ಉಷಾ. ಮೆನಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಎಸ್, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅವರನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ in this poem. Okay,
We are going to some question and extract. Okay, my dear students, go to revision, question and extracts. Which line in the first stanza suggests that Bretty actually enjoyed what she was doing? ಯಾವ ಲೈನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಜಲ್ಲಿ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಸರಿಯಿದ್ದಾನೆ, ಬ್ರೆಟ್ಟಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದಾಳೆ ಶಿ ವಾಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಎಸ್, ಆನ್ಸರ್ ದಟ್ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಸೀಮ್ ಫಾನ್. ಅದು ಒಂದು ರೀತಿ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಲಾಸ್ಟ್. ದಟ್ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಸೀಮ್ ಫಾನ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಈಸ್ ದ ಲೈನ್ ವಿಚ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ದಟ್ ಬ್ರೆಟ್ಟಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ವಾಟ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅವಳು ಮಾಡಿದಂಥ ಖುಷಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಲೈನೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಜದ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್, ದಟ್ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಸೀಮ್ ಫಾನ್. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಡೂ ಯು ಥಿಂಕ್ ದ ಟೈಟಲ್ ಎ ಗರ್ಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಈಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್? ಗಿವ್ ರೀಸನ್. ಈ ಪದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಪದಕ್ಕೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟದ್ದು ಸರಿನಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕೊಡಿ. ಎಸ್, ಟೈಟಲ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. The title is appropriate because the poem describes about Betty and her effort to win the gold medals in the Olympics. Yes, she got 4 medals. She had won 3 medals and another medal in 1964 Tokyo Olympics. Yes, total 4 medals. So this is good for poem title. Third question, what was the secret that made Betty Cuthbert seem fun? Yes, the secret that made her seem fun is the feel of the fresh air and sunshine and the stir of the breeze of air. ಏನು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಫೀಲ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೆಶ್ ಏರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸನ್ಶೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿರ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಏರ್. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವಳು ಪ್ರೇಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. And fourth one, extract. What made the coach recognize you? What made the coach recognize? ಗುರುತಿಸ್ತಾನೆ. Who did the coach recognize? Yes, Betty Cuthbert. Betty Cuthbert. What did he recognize in her? ಏನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ? The coach recognized Betty Cuthbert that she is special in running to sprint than the others and the courage to ಸ್ಪೇರಿನ. ದ ಕೋಚ್, ಆ ತರಬೇತಿದಾರ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಗುರುತಿಸ್ತಾನೆ ಬ್ರೆಟ್ಟಿ ಕ್ಲತ್ಬರ್ಟ್ ದಟ್ ಸಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ದ್ಯಾನ್. ಅವಳು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ರನ್ನಿಂಗ್, ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ವೇಗದ ರನ್ನಿಂಗ್ ಓಟ, 100 ಮೀಟರ್ 200 ಮೀಟರ್ 400 ಮೀಟರ್ ಓಟ. ದೆನ್ ದ ಅದರ್ಸ್, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗಿಂತ ಬಹಳ ಇವಳು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕರೇಜ್ ಟು ಸ್ಪೇರ್ ಇನ್ ಹರ್, ಅವಳ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಆ ಸ್ಪೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಅವಳು ನೋಡಿಕೊಂಡ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು, ಇದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆನಪಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ಹೋಮೋಫೋನ್ಸ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಗ್ರಾಮರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಬಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಎಸ್, ಓಕೆ, we know the homophones. Okay, recognizing the brackets. Okay, answer is 2, same pronunciation. We had a dash many apples to carry. Yes, we had dash many apples to carry. First one is 2, second was 2. Yes, first one is 2 ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ, ಎರಡನೇ 2 ಅಂದ್ರೆ 2. Same pronunciation but meaning is different. Yes, first one is answer. Too many apples to carry. We had too many, ಬಹಳ ಆ್ಯಪಲ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಐ ಡ್ಯಾಶ್ ಎ ಹಾರ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಮರೀನಾ ಬೀಚ್. ರೋಡ್, ರೊಡೆ. ರೋಡ್ ಅಂದರೆ ರಸ್ತೆ, ರೊಡೆ ಅಂದರೆ ಸವಾರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಎಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ರೊಡೆ. ಐ ರೊಡೆ ಎ ಹಾರ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಮರೀನಾ ಬೀಚ್. ಮರೀನಾ ಬೀಚಲ್ಲಿ ನಾನು ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವೆ. ಡಿಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಫಾರ್ ಲಂಚ್? ಎಸ್. Did you have a fair for lunch? Yes, second one, pair, P-A-I-R. And fourth one, the books are over, dash on the shelf. Yes, there. First one there is avara. Erana one there is alli. Yes,
ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ಓವರ್ ದೇರ್ ಆನ್ ದ ಶೆಲ್ಫ್. ದೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ, ಓವರ್ ದೇರ್ ಆನ್ ದ ಶೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟೋರಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಡ್ಯಾಶ್ ನೈಟ್. ನೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ನೇದು ರಾತ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ನೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ. ಎಸ್, ಯಾರು ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನೈಟ್ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಓಕೆ. ಈ ಡ್ಯಾಶ್ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಎಸ್, ಎರಡನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ವೆಂಟ್, WE ಎಂಟ, ಅವನು ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ ಹೋದನು. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್ ನಿಯರ್ ದ ಅರೇಬಿಯನ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್ ನಿಯರ್ ದ ಅರೇಬಿಯನ್, ನಾನು ಹತ್ತಿರದ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸೀದಲ್ಲಿ ಇದೀನಿ. ಯಾರು? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸಿ ನೋಡು, ಎರಡನೇ ಸಿ ಸಮುದ್ರ. ಎಸ್, ಸಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈ ಸಿ, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾವ ಸಿ? ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಿ. ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೋಮ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ and write neatly. Tomorrow I will be seeing. Okay, I will be seeing. Yes, okay, write down. First one is write the summary of the poem A Girl Called Golden. ಈ ಪದ್ಯದ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ಓನ್ಲಿ 8 to 10 lines. 8 to 10 lines ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. And second question, which lines in the third stanza suggest that it is not easy to become a winner? ಆ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಜದಲ್ಲಿ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ನಾಟ್ ಈಸಿ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ವಿನ್ನರ್, ಜಯಗಳಿಸೋ ಸುಲಭವಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅಂಶ. ಆ ಲೈನ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಜೆಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ. ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್.